हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। मु अनिता एवं आजि मु आपणंकु मो जीवनर एमिति एक अध्याय सुनाइबाकू जाउछि जाहाकू अन्य काहा सहित केबे बांटी नाही। बंधुगण, मु एबे सुधा 2टी विवाह करि सारिछि। मोर प्रथम विवाह मात्र 21 वर्ष बयसरे होइथिला। मो स्वामीको नाम रोहित थिला। रोहितंकु भेटी एमिति लागिथिला जेमिति जीवन सजेई हेबाकू लागिछि, किंतु आम बाहाघरर मात्र 6 मास परे एक भयंकर कार दुर्घटनारे मु तांकु सबुदिन पई हराई बसिली। जेउ बयसरे झियमाने निज स्वप्नर प्रासाद सजांती, मु विधवार कला पोशाकरे सीमित होईगली। घर लोकंक पई मु केवल एक बोझ पालटी जाइथिली। 2 वर्ष बीतीगला, मो आखिरु लुह सुखी नथिला कि परिवार लोक मोर द्वितीय विवाह करिबाकू निष्पत्ति नेले। मोर द्वितीय स्वामींक नाम राजेश। राजेश मो स्वामी जे बयसरे मुठारु 24 वर्ष बड़ थिले। एहार अर्थ सीए एबे जुबान नथिले। तांको बयस बहुत अधिक थिला, जेउ कारणरु से मते केबे सेई खुशी देई पारु नथिले जहा जणे नुआ दुल्हनकू दरकार होइथाए। तांको सहित मोर नुआ जीवनर आरंभ हेला। जणे प्रतिष्ठित व्यवसायी, बड़ बंगला, टंकार कौनसी अभाव नथिला, किंतु मो आत्मार खाली कणगुड़ीकू भरिबा पई केही नथिले। मो मां सबुबेले कहंती, अनिता झियो तू तो भाग्यशाली जे राजेश जींक भली भल परिवार रे द्वितीय विवाह होईगला। किंतु से कोण जानती जे सुना पिंजरारे मध्य पक्षी श्वासरुद्ध अनुभव करे। राजेश मो स्वामी प्रायतः कामरे व्यस्त रहुथिले। रातिरे घरकू आसिले तो बस खाईदेले, पचारि देई निज रूमकू चली जाउथिले। केबे केबे तो मास मास धरी विदेश यात्रारे रहुथिले। से थाई मध्य मु एका थिली। जणे नारीर जेउ शारीरिक एवं भावनात्मक आवश्यकता थाए ताहाकू किए बुझिबो। घरे काम पाई सबिता आंटी थिले। सेई सबु काम संभाळुथिले एवं मु मो खाली समय केवल टीवी सीरियल देखि किंबा फोन रे फिल्म देखि निज मन बुझाउथिली। जीवन एमिति ही चालुथिला जेतेबेले हठात सबु किछि बदली गला। दिने सबिता आंटी फोन कले एवं कहिले, मेम साहेबा मो देह भल नाही, आजी आसी परिबिनी। तो मु कहिली, किछि कथा नाही आंटी, आपण विश्राम करंतु। फेर सबिता आंटी कहिले, किंतु मेम साहेबा कामर कोण हेबो? मु मो पुओ विशाल को पठाई देबी, बहुत बुद्धिमान, सबु काम भलरे करिदेबो। सेई प्रस्ताव रखिले। परदिन सकाळे डोरबेल बाजिला। जेतेबेले मु कबाट खोलिली, मने हेला समय अटकी जाइछि। मो सामनारे जणे युवक ठिया होइथिला। डेंगा, गठिला एवं आकर्षणीय चेहरा। तार कला केश, गभीर आखि एवं हसुथिबा ओठ देखि मो हृदय जोररे धड़धड़ हेबाकू लागिला। नमस्ते भाउज, मु विशाल मा पठाइछि, से कहिथिबे। तार स्वररे एक मधुरता थिला जहा मो कानरे रस ढाली देला। मु निजकू संभाळिली एवं कहिली, हाँ हाँ आस भितरकू। सबिता आंटींक पुओ विशाल निज काम आरंभ कला। से सबिता आंटींक अपेक्षा भी अधिक दक्षतार सह घर काम सारुथिला। मु चाहि मध्य ता उपरु नजर हटाई पारु नथिली। जेतेबेले से नेकी चटाण सफा करुथिला, तार मांसपेशी गुड़िक कामिज तळु उभा हेउथिला। जेतेबेले से पानी पिउथिला, तार तंटी उपर तळ हेउथिला। प्रतिटी छोट गतिविधि मते मोहित करुथिला। भाउज आउ किछि काम अछि? से पचारिला। नाही, मु थंगेई थंगेई कहिली एवं तापरे निजकू संभाळी नेई कहिली, तुमे जानिछ विशाल, तुम मा तो केबे एते शीघ्र काम सारु नथिले। विशाल हसिला। मु बहुत परिश्रम करिछि भाउज। मा सिखेइछि जे निज मालिकंकु सबुबेले खुशी रख। तार शब्द गुड़िक मो मनरे किछि उत्तेजक चिंता जगाई देला, किंतु मु निजकू रोकिली। धीरे धीरे विशाल प्रतिदिन आसिबाकू लागिला। सबिता आंटींक स्वास्थ्य सुधार आसु नथिला। मो पई एहा आशीर्वाद थिला। मु सकाळु शीघ्र उठिबाकू लागिली। निज केश सजाइबाकू लागिली। अल्प मेकअप करिबाकू लागिली, केवल विशाल आसिबा पूर्वरु प्रस्तुत हेबा पई। मु निज पोशाक उपरे मध्य ध्यान देबा आरंभ कली। केबे गभीर बेग थिबा सूट, केबे पिठी खोला थिबा कुर्ती। मो नजर सबु बेले तार प्रतिक्रिया देखिबा पई तरसुथिला, किंतु विशाल जणे देवदूत परी सबु बेले सम्मानर सह पेश आसुथिला। दिने मो स्वामी कहिले, अनिता मते 2 सप्ताह पई सिंगापुर जिबाकू हेबो। एक बड़ प्रोजेक्ट मिलिछि। मो हृदय एक मुहूर्त पई धड़किला एवं मने मने भाबिली, 2 सप्ताह विशाल सहित एकाकी। मो स्वामी आगकू कहिले, सेमितिरे एही पुओ विशाल केमिति? सबिता आंटींक पुओ विषय तुमे कहिथिला। मु निज भावना को लुचाई कहिली, हाँ बहुत भल काम करे, सारा घर चमकाई दिए,
ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଜେଶ ମତେ ଦେଖି କହିଲେ, ଏକୁଟିଆ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁଅ ଅଛି ତ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ପରେ କଣ ହେବ, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମତେ ତାଙ୍କ ଯିବାର ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ବିଶାଲ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଘର କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲି। କେବେ ତାକୁ କଫି ମଗାଉଥିଲି, କେବେ କହୁଥିଲି ଯେ ମୋ ରୁମର ପଙ୍ଖା ଠିକ୍ କର। ମୋ ପୋଷାକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ବିଶାଲକୁ କହିଲି, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ବିଶାଲ, ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ବିଶାଲ ହସି କହିଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାଉଜ। ମତେ ଭାଉଜ କୁହ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନିତା କୁହ। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି। ବିଶାଲ ଅସହଜ ହୋଇଗଲା। ଜି ସେ ଥଙ୍ଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, ତୁମେ କଣ ବୁଝିପାରୁନାହଁ ବିଶାଲ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଅଛ କାହିଁକି ନା ଆମେ। ଏହା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବିଶାଳ ପାଦେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି କହିଲା, ଭାଉଜ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଠାକୁ କେବଳ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସେ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଲି। ମୋ ଭିତରର ଝଡ଼ ଆହୁରି ଜଳି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଏତେ ସାହସ ଜୁଟାଇ ମୋ ମନର କଥା କହିଥିଲି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲା। ତଥାପି ମୁଁ ହାର ମାନିଲି ନାହିଁ। ପରଦିନଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ଚେଷ୍ଟା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦେଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ବିଶାଲ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ, ବସ୍ ତାକୁ ନିଜ ଭାବନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ସାହସ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ହୃଦୟ କେବଳ ବିଶାଳ ପାଇଁ ଧଡ଼କିଥିଲା। ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିଟି ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲି। ତା ଚେହେରାରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଭାବନାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ, ମତେ ଆପଣାଇ ନେଉ। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଲାଜ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ରେ ଥିଲି ଯେଉଁଠାରୁ ପଛକୁ ଫେରିବାର କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା। ବିଶାଲ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ ନଥିଲା, ସେ ମୋ ନିଃସଙ୍ଗତାର ସାଥୀ ଥିଲା, ମୋ ଆତ୍ମାର ପରିପୂରକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ ପ୍ରତିଥର ମୋର ପ୍ରୟାସକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲା। ସେ ମୋଠାରୁ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରୟାସ କଲି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ବେଡରୁମକୁ ଡାକିଲି। ତାପରେ ଧୀରେ କହିଲି, ବିଶାଲ, ମୁଁ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସହାରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କଣ ତୁମେ ମତେ ତାହା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ? ବିଶାଲ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ତା ଆଖିରେ ଏକ ଅଜବ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଜୋର ହୋଇଗଲା। କଣ ଏଥର ସେ ହଁ କହିବ? କିନ୍ତୁ ବିଶାଲ କେବଳ ଏତିକି କହିଲା, ଭାଉଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସେ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ହତାଶ ଥିଲି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସାଇଥିଲି। ତଥାପି ବିଶାଲ ମତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା। ମୁଁ ମୋ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। କଣ ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ? କଣ ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯାହା କାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତର ନିଆଁ ଏବେ ବି ଜଳୁଥିଲା। ମୁଁ ବିଶାଲକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ। ମତେ ଜଣା ନଥିଲା କିପରି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାର ମାନିବାର ନଥିଲି। ପରଦିନଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟବହାର ବଦଳାଇ ଦେଲି। ମୁଁ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଏହି ଅନୁଭବ କରାଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ମୁଁ ତା ବିନା ଅଧୁରା। ମୁଁ କେବେ କେବେ ଦୁଃଖୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲି, କେବେ ଖୁସି। ତା ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲି ଯାହା ତା ମନରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ବିଶାଲ ଏବେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାରଣରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛି। ମୋ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆକାର ନେଉଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ସେହି ଯୁବକକୁ ନିଜର କରିକି ହିଁ ରହିବି। ଏକ ରାତିରେ ମତେ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ମୋ ମନରେ ବିଶାଳ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଆକର୍ଷଣ ମତେ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୋ ମନରେ ଏକ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ବୋଧହୁଏ ଯଦି ମୁଁ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି, ତେବେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ପୋଷାକରେ ଘୋଡ଼ାଇଲି ଏବଂ ରାତିର ନିସ୍ତବ୍ଧତାରେ ସିଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲି। ମୋ ରୁମ ଉପର ମହଲାରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ବିଶାଳ ତଳେ ଚାକରମାନଙ୍କ ରୁମରେ ରହୁଥିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ସିଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲି, ମୋ ପାଦ ପ୍ରକୃତରେ ଖସିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ଚିତ୍କାର ସାରା ଘରେ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିଲା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ବିଶାଲ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ତା ଚେହେରାରେ ଚିନ୍ତାର ଭାବ ଥିଲା। ଭାଉଜ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେ ଘୋବରାଇ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି କହିଲି, ମୋ ପାଦ ବୋଧହୁଏ ମକଚି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଉଠିପାରୁ ନାହିଁ। ବିଶାଲ ନଇଁକି ମୋ ପାଦକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ତାପରେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରୁମକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ଥାଏ ତେବେ।
ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରା ସ୍ୱରରେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହୁଁ କହିଦେଲି। ବିଶାଲ ଧୀରେ ମୋତେ ନିଜ ବାହୁରେ ଟେକି ନେଲା। ମୋ ଶରୀର ତା ଶରୀର ସହିତ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତା ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ତା ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଚିନ୍ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି। ସେ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମୋ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ମୋ ବାହୁ ତା ବେକ ଚାରିପଟେ ପକାଇଥିଲି ଏବଂ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିଥିଲି। ତାର ଉଷୁମ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ମୁହଁରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ରୁମରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହ ମୋତେ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ସେ ଯାଉ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତା ହାତ ଧରିନେଲି। ବିଶାଲ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଯାଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କହିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କ'ଣ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ ଯେ ମୋତେ ତୁମର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ବିଶାଲ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକୁଛି। ମୁଁ ତା ହାତକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତ କରି ଧରିଲି। ନାହିଁ, ଏବେ ନୁହେଁ। ବସ୍, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ବସ୍। ବିଶାଳ ନିଜ ହାତ ଛଡ଼ାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଜରୁରୀ। ଏବଂ ସେ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋ ଯୋଜନା ପୁଣି ଥରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିଶାଲ ଫେରିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ନଥିଲା। ତା ସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ସୌମ୍ୟ ଚେହେରା, ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା। ଭାଉଜ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନୀଲୁ। ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜ କ୍ଲିନିକରୁ ସମୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ପରିଚୟ କରାଇଲା। ଡାକ୍ତର ମୋ ପାଦ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଘାତ ଲାଗିନି, ବାସ୍ ସାମାନ୍ୟ ମକ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୁଁ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମକ ଔଷଧ ଦେଉଛି। 3 ଦିନ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ବିଶାଲକୁ ପଚାରିଲି, ଏ ଡାକ୍ତର କିଏ? ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ଜାଣିଛ? ବିଶାଲ କିଛି ଦ୍ୱିଧାରେ କହିଲା, ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଭାଉଜ ସାଉଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ କ୍ଲିନିକ ଚଲାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଆଉ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ତୁମର ବିବାହ ହୋଇସାରିଛି? ହଁ ଭାଉଜ, ବିଶାଲ କହିଲା, ଗତ ବର୍ଷ ହିଁ ଆମର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ନୀଲୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି। ଡାକ୍ତର ନୀଲୁ ହସି କହିଲେ, ବିଶାଳ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସହାରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଏଠାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ସେହି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କିପରି ଏହି ପ୍ରେମୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ଶିକାର ବନାଇବାକୁ ଭାବିପାରୁଥିଲି। ହଁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଥଙ୍ଗେଇ ଥଙ୍ଗେଇ କହିଲି। ବିଶାଳ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଭଲ ପାଇବାର ସହ ଚାହିଁ କହିଲା, ନୀଲୁ ଭାଉଜଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବ। ମୁଁ ଘରର ବାକି କାମ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଯେତେବେଳେ ସେ 2 ଜଣ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତ ବିଶାଲ ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଲା। ତା ଆଖିରେ ଏକ ଅଜବ ବୁଝାମଣା ଥିଲା। ଭାଉଜ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଜ ସୀମା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ପବିତ୍ରତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜଣାଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ମୋତେ ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ବିବାହ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କହି ସେ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଚିନ୍ତାରେ ହଜିଗଲି। ମୋ ମନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ଜାଗିଲା। ମୁଁ ମୋ ନିଃସଙ୍ଗତା ଏବଂ ଅତୃପ୍ତ ଇଚ୍ଛା କାରଣରୁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷର ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନରେ ନୀଲୁ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିନେଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ କିପରି ବିଶାଳ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ କିପରି ସେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକା ଥିଲୁ ତ ନୀଲୁ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଅନିତାଜୀ, କ'ଣ ଆପଣ ସତରେ ଖୁସି? ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇଗଲି। ମାନେ? ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଖାଲିପଣ ଅଛି। ମୋତେ ବିଶାଳ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ନୀଲୁ, ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖାଇ ହେବା ପାଇଁ ଖୁସି ରହେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସାଥୀର ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, ହେଇନାହିଁ କି? ନୀଲୁ ମୋ ହାତ ଧରିଲା। ହଁ,
କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଆମକୁ ଖୁସି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିଜ ବାଟ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ପୁଣି ଏମିତି କିଛି ସଉକ ଆପଣାଇବା ଉଚିତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ତାର କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମନର କଥା କହିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ଯେ ମୋତେ କେତେ ନିଃସଙ୍ଗତା ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ମୁଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ତା ଚାହୁଁଛି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଅନିତା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଟିରେ ଯିବା ଉଚିତ, ପରସ୍ପରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ବିଶାଲ ଏବଂ ନୀଲୁ ମୋତେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣାରୁ ଆସିଥାଏ, କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଇଚ୍ଛାରୁ ନୁହେଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଭାବେ ତ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଏକ କ୍ଷଣିକ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ନିଜ ଭୁଲରୁ ଶିଖିଲି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏବଂ ରାଜେଶଜୀ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଦୂରତା କମିଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଖୁସି ଖୋଜି ନେଇଛି, ମାଇନସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଶାଲ ଏବଂ ନୀଲୁ ଏବେ ବି ଆମ ଜୀବନର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ନୀଲୁ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶାଳ ଏବେ ଆମ ଘରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ କାମ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜେଶଜୀ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଅନେକ ରୂପରେ ଆସିଥାଏ। କେବେ କେବେ ଆମକୁ ବସ୍ ନିଜ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଯେ ତାହା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ମୋର କାହାଣୀ, ଏକ ଅଧୁରା ଶୋଷର କାହାଣୀ ଯାହା ମୋତେ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ ଶିଖାଇଲା। ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଅଧୁରା ଇଚ୍ଛା ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ନିଜର ମତାମତ ସାଝା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ହିଁ ଆହୁରି କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।